నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. నేను శివాని. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అండ్ విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో శ్రీకాంత్ గారు. హలో అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. నిన్ననే డిగ్రీ రిజల్ట్స్ బయటకు వచ్చాయి అండ్ వైజాగ్లో ఉన్న ఆంధ్రాలో ఉన్న 350+ కాలేజెస్లో టాప్ 3 ర్యాంక్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో బీఎస్సీలో టాప్ 3 ర్యాంక్స్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చింది అండ్ బీబీఏలో కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చింది. వాట్ డూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. నిన్న ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఫైనల్ ఇయర్ డిగ్రీ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారండి. ఆల్మోస్ట్ 400 కాలేజ్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అండర్లో అనమాట, అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్. దాంట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ మన కాలేజ్ స్టూడెంట్సే సాధించడం, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించి 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ మన కాలేజ్ స్టూడెంట్సే సాధించడం, అలాగే బీబీఏలో వచ్చేపాటికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ మళ్ళీ మన స్టూడెంటే సాధించడం అన్నది మాకు చాలా గర్వకారణం అండి. డెఫినెట్గా 100% మేము ఈ క్రెడిట్ స్టూడెంట్స్కే ఇవ్వాలి అండి. ఆ స్టూడెంట్స్ ఎంతో బాగా కష్టపడి చదువుకుని, అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి కూడా, అంటే డిగ్రీ జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి మేము ఏదైతే చెప్పామో వాళ్ళు బిలీవ్ చేసి దే ఆర్ మోటివేటెడ్ ఫర్ దట్ అండ్ వాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళు జర్నీ చేశారు. కాబట్టి మేము ఏదైతే క్లాసెస్ చెప్పామో, ప్రాక్టికల్స్ చెప్పామో, ఆ ప్రాక్టికల్స్ని ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కింద ప్రాక్టీస్ చేసి చాలా కష్టపడ్డారండి పిల్లలు. ఈ సంవత్సరం మాకు ఇన్ని ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మాకు ఈ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయండి, అంతకు ముందు సంవత్సరం కూడా ఈ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీఎస్సీ నుంచి మన కాలేజ్ స్టూడెంట్సే ఎప్పుడు కూడా టాప్ 3 ర్యాంక్స్ సాధించడం లాస్ట్ కంటిన్యూస్గా ఇది 4th ఇయర్ అనమాట. సో వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఈవెంట్స్, స్పోర్ట్స్ వీటిలోనే కాకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా టాప్లో ఉంటారని ప్రూవ్ చేశారండి. ఓకే, సో మనకి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి విజయవాడ నుంచి. గీత చెప్పండి. హలో. ఓకే, సో మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు టాప్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి అంటే, టాప్ ర్యాంక్స్ రావడానికి అటు ఫ్యాకల్టీ విషయానికి కానివచ్చు, లేకపోతే ఇటు స్టూడెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతారు, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి కాన్సిక్యూటివ్గా ర్యాంక్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది? నార్మల్గా అండి డిగ్రీ లెవెల్లో, ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో వీ సీ స్టూడెంట్స్ గెటింగ్ 80% అబవ్ అండి. బట్ అంటే ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి అంటే కనుక అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చిందని కూడా మనం వెంటనే చూడాలన్నమాట. ఆల్ దిస్ పీపుల్ అంటే 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా దే గాట్ 90% అబవ్ పర్సంటేజ్ కూడా. అసలు డిగ్రీ లెవెల్లో 90% రావడం అన్నది అసలు చాలా చాలా కష్టసాధ్యం అండి. సో అది రిఫ్లెక్షన్ అనమాట. అంటే 1, 2, 3 ర్యాంకులు వచ్చేసినాయి అనే కంటే కూడా 90% అబవ్ వచ్చింది డిగ్రీ అంటే అందరికీ తెలిసిందే, డిగ్రీ లెవెల్లో 90% అబవ్ రావడం. సో ఇది మేనేజ్మెంట్ వైపు కంటే కూడా అండి
డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు టీచింగ్ సైడ్ ఉండే ఫ్యాకల్టీ దే హ్యావ్ టు టీచ్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ పర్ ద ఇండస్ట్రీ అనమాట. ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంది, యూనివర్సిటీ కరికులం ఎలా ఉంది, యూనివర్సిటీ సిలబస్ని తీసుకుని అలాగే ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారు చేయడం మా యొక్క మెయిన్ మోటో అండి. సో డెఫినెట్గా టీచింగ్ స్టాఫ్ చాలా కష్టపడి వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్తున్నారు. అలాగే స్టూడెంట్స్ అండి, అంటే అల్టిమేట్లీ స్టూడెంట్ ఈజ్ అ లెర్నర్ అండ్ హీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్స్ అండ్ హీ విల్ బీ గెటింగ్ ద రిజల్ట్ అనమాట. స్టూడెంట్కి ఆ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ ద కాలేజ్. డెఫినెట్గా లాస్ట్ 3-4 years నుంచి కూడా మా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా కష్టపడతారు. ఇంతకుముందు కూడా చాలా ర్యాంక్స్ వచ్చినాయండి, బట్ లాస్ట్ 4 years నుంచి కన్సిక్యూటివ్గా మాకు ఈ ర్యాంక్ సాధించడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఓకే, సో సన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏమైనా కోర్స్ తీసుకోవాలంటే అంటే ఎలాంటి పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి? అంటే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే వై షుడ్ స్టూడెంట్ చూస్ సన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? ఏం స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి? డెఫినెట్గా ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఆల్ ఓవర్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, సైన్స్ సంబంధించి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మాది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. వీఆర్ సీయింగ్ లాస్ట్ 3-4 years నుంచి, లేకపోతే కోవిడ్ తర్వాత నుంచి గవర్నమెంట్స్ ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండి. జనరల్గా ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అన్నీ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, ఎవ్రీ కాలేజ్ హ్యావ్ టు టై అప్ విత్ అన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సెండ్ స్టూడెంట్స్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్ అని. బట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20 years అండి. అంటే గవర్నమెంట్స్ లాస్ట్ 3-4 years నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది మేము 20 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వీ రియలైజ్ దట్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ద స్టూడెంట్, సో దట్ ఈ విల్ బీ గెటింగ్ ఎ జాబ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ హిస్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఈ విల్ బీ ట్రైన్డ్ యాజ్ పర్ ద ఇండస్ట్రీ. ఇమీడియట్గా అతనికి ప్లేస్మెంట్ వస్తమే కాకుండా చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్ వస్తాయి, బ్రహ్మాండమైన శాలరీ హైక్స్ వస్తాయని మేము గమనించాం. కాబట్టి అంటే పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే ఈజ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ అనమాట. ఆ వర్క్ చేసే అతనికి అది కొత్త కాదు కదండి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేసే అతనికి మళ్ళీ జాబ్ అనేది కొత్తగా ఉండదు. సో జాబ్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మంచి శాలరీ హైక్స్ ఉంటాయి, ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్. ఓకే, సో మనకి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, విజయవాడ నుంచి గీత కాల్ చేశారు. గీత చెప్పండి. నమస్తే మేడం, సార్తో మాట్లాడొచ్చండి? మాట్లాడండి. నమస్తే గీత గారు. సార్ శ్రీకాంత్ సార్ నమస్తే అండి. మా పాపని మీ దాంట్లోనే జాయిన్ చేశాను సార్. ఓకే, రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, తను టాప్ 1 లో ఉంది. ఈ విధంగా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందామని కాల్ చేశాను సార్. మీకు ఆశా మేడం కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మా అమ్మాయి అసలు జడుస్తూ జాయిన్ చేశాను ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని, అలాంటిది ఇవాళ మేమే నమ్మలేకపోతాం అండి, ఎంత బాగా షైన్ అయ్యి తను బయటకు వచ్చినందుకు. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. పర్సనల్గా వచ్చి కూడా కలుస్తాం సార్ మిమ్మల్ని, అసలు చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు ఇవాళ. తప్పకుండా అండి, కంపల్సరీగా రండి కాలేజ్కి. యాక్చువల్గా మేమే థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి, మీ పాపను మమ్మల్ని నమ్మి మా కాలేజీలో జాయిన్ చేసినందుకు. అలాగే పాప 3 సంవత్సరాలు కూడా బాగా కష్టపడి చదివి మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకున్నారు. పిల్లలు చాలా మంది, దగ్గరగా 10 మంది టాపర్స్ వచ్చారు, యూనివర్సిటీ టాపర్స్ వచ్చారు మన కాలేజ్ నుంచి. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ అండి. సో శ్రీకాంత్ గారు ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. దీక్ష ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. దీక్ష గారు చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే దీక్ష గారు. సార్ నాది బీటెక్ అయ్యింది సార్. ఓకే. బీటెక్ తర్వాత అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళడానికి మీ దగ్గర ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయని విన్నాను సార్. అవునమ్మా. అదే సార్, ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్? అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో గ్రూప్స్ అని ఉండవమ్మా, 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షను. ఈ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్పిస్తారు, అలాగే సైన్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని నేర్పిస్తారు, అలాగే మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించిన కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేర్పిస్తారు. ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటే మూలంగా ఏంటంటే మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ని, అంటే మీకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిందంటే మీకు డిగ్రీతో అంటే ఈక్వలెంట్ కాబట్టి మీరు ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఆఫర్ చేస్తుంది ఏకైక కాలేజ్ మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటే ఆఫర్ చేస్తుంది. ఇది విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీల్లోనూ, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 కాలేజీల్లో. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవడం మూలంగా మీకు హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే కాదు, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో, అలాగే మీకు హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో, హెల్త్ ఇండస్ట్రీలో, అలాగే ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో, ఏవియేషన్ అంటే ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నమాట. చాలామంది వాళ్ళ రోజున
మీలాగానే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారంటే ముఖ్యంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మీరు చూపించిన ఇంట్రెస్టే చాలామంది పిల్లలు కూడా ఇలాగే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే అత్యధికంగా ఉన్న అంటే ఇది అంటే ఒక జాబ్స్ ఉండే ఇండస్ట్రీ అనమాట ఇది, టూరిజం ఇండస్ట్రీ. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో కూడా డోర్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయ్యి చాలా ఫాస్ట్గా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది చాలా ఈజీగా వచ్చే రోజులు. కానీ ఇంకా మనం ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుని మన ప్లేస్మెంట్ టీము మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మీద టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అన్నది ఎప్పుడు కూడా 24/7 మనకి ఎప్పుడు వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు, కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు, హోటల్స్తో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఎవరికి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్లేస్మెంట్ టీమ్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ అచీవింగ్ 65% ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6-7 years నుంచి. సో మీకు డెఫినెట్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం జాయిన్ అవ్వండి. మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ 100% మీకు వస్తుంది. ఎప్పుడు అంటే మీరు 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే మీకు ఏ కంట్రీలో కావాలంటే ఆ కంట్రీలో మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి, వరలక్ష్మి ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. వరలక్ష్మి గారు చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే వరలక్ష్మి గారు. సార్ అదే బాబు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది సార్. ఓకే అండి. సప్లీ రాసాడు కానీ క్లియర్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా సార్? కాలేజ్లో BBA చదువుతాను అంటున్నారు. ఓకే అండి. యాక్చువల్గా కొంచెం ఇమీడియట్గా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయితే కనుక మీకు ఒక ఆప్షన్ నేను చెప్పగలుగుతానండి. అంటే పిల్లలు 1-2 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యి 1 year వేస్ట్ అవటం మూలంగా పిల్లలు ఆందోళన చెందుతారు, స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే పేరెంట్స్ ఆందోళన చెందుతారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఒక అవకాశం గవర్నమెంట్స్ అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇస్తుందండి. అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక అవకాశం ఇస్తుంది. ఏంటంటే అది చాలామందికి అవేర్నెస్ ఉండకపోవచ్చు. ఓపెన్ స్కూల్ NOS అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి కానీ, తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి కానీ, లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి కానీ, అలాగే కర్ణాటక ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి కానీ, అలాగా ఈ అన్ని స్టేట్ బోర్డ్స్ ఈ ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఆఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇమీడియట్గా మా కాలేజీని కన్సల్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏ బోర్డులో అయితే కనుక మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చో మేము చెప్పగలుగుతాము. ఆ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి కూడా మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. అలాగే ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఎప్పుడు అన్నది మీకు కమ్యూనికేట్ చేసి మీతో అంటే మీ బాబుకి ఆ ఎగ్జామ్ రాపిచ్చి అంటే పాస్ అయ్యేటట్టు చేయడం అంటే డెఫినెట్గా బాబు ప్రిపేర్ అవ్వాలండి. దానికి కొంచెం ప్రిపరేషన్ కావాలన్నా మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతాం అనమాట. 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇది ఒకటే మార్గం ఉందండి. లేదు అంటే కనుక 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద డిప్లొమా చేయాల్సి వస్తుందండి. ఓకే, సో శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండింగ్ టాపిక్ AI అండ్ ChatGPT అని చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో బూమింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఉందంటే AI అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. సో అలా అనుకుంటే ఈ BBA BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వేస్ట్, అంటే అంత బూమింగ్ కాదు, అటువైపు వెళ్ళకుంటేనే మంచిది అని అలా ఒక హైప్ అనేది, ఒక మిత్ అనేది ఉండిపోయింది. సో వాటి గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు? అంటే మనం సామాన్యంగా అండి మనకి జనరల్గా మన జనరేషన్ అంటే ఎస్పెషలీ నా జనరేషన్ వాళ్ళు ఎక్కువ విజనరీ పర్సన్ అని చెప్పి మనం చెప్పేది చంద్రబాబు నాయుడు గురించి మాట్లాడుకుంటామండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా విజనరీ పర్సన్ అని చెప్పి మాట్లాడతాం. ఆయన 20 years బ్యాక్ ఐటీ రంగం అన్నారు. నిజంగానే ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. అలా అని చెప్పి హోటల్ రంగంలో ఉద్యోగాలు పోయినాయా అండి? పోలేదు కదా. అలా అని ఇతర రంగాల్లో ఉద్యోగాలు పోవు, ఉద్యోగాలు లేకుండా ఉండవు. ఒక రంగం పెరిగినంత మాత్రాన ఇంకో రంగం తగ్గిపోద్దని కాదు. ఇవాళ రోజున ఆయన మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ రోజున ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆయన మళ్ళీ ఇవాళ AI గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఆల్సో. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా రావాలి అంటున్నాడు. ఎందుకు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఒక్క AI బిజినెస్ ఒకటే చేయటాకండి? కాదు, దేర్ ఆర్ సో మెనీ బిజినెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఆ బిజినెస్లు చేయడానికి ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ డెవలప్ చేయాలి. నిజంగానే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, 20 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. అది చాలా మంచి ఆలోచన. అలా ఎంకరేజ్ చేయడం కూడా చాలా మంచిది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి స్ట్రైట్గా సమాధానం చెప్తాను. AI అనేది ఏంటంటే when we feed into a system and what we tell it takes and it will give back to us అండి. బట్ వంట చేస్తుందా అండి AI? చేయదు కదా. కుకింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, సర్వీస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ఒక గెస్ట్కి సర్వీస్ చేయాలి అంటే కనుక AI కాంట్ డూ సర్వీస్ అనమాట. అలాగే రూమ్ క్లీనింగ్ కానీ హోటల్ మెయింటెనెన్స్ కానీ AI చేయగలుగుద్దా అండి? ఇట్ కాంట్ డూ అనమాట. ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఒక మనిషి ఇంకో మనిషితో మాట్లాడాలి. అంటే ఒక గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ ఒక గెస్ట్తో మాట్లాడాల్సిందే. సో ఈ అన్నీ కూడా మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ
ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ మనిషి చేయాల్సిన పనులే కానీ మిషన్ చేసే పనులు కాదండి. సో యూ టేక్ అన్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్, ఎస్ మిషన్ కెన్ డూ ఇట్, బట్ ఇక్కడ మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక మనిషి చేసే పనులు చేసే కోర్సెసే మనం అన్నీ కూడా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది, ఏ ఉద్యోగానికైనా మనిషి ఉండాలి అండి, పర్సనాలిటీ, ప్రొఫెషనల్లో పర్సనాలిటీయే ఉండాలి. మిషన్ కాన్ డూ ఆల్ ద వర్క్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి, రఘు ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్ నుంచి. రఘు గారు చెప్పండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రఘు గారు. సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి 2 years అవుతుంది సార్. బట్ హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల మధ్యలో 2 years గ్యాప్ వచ్చింది సార్. ఓకే అండి. సో నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. దాని అప్పుడు గ్యాప్ వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా, లేకపోతే నేను కంటిన్యూ చేయొచ్చా? రావు గారు, మీకు వయసు 26 సంవత్సరాల లోపు, 25 సంవత్సరాల లోపు అయితే మాత్రం 100% మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు అండి. అది కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్ పాస్ అయ్యారు కాబట్టి. ఎందుకు నేను వయసు గురించి చెప్తున్నానంటే, 27 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లల్ని 5 star హోటల్స్ వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వరండి, ఎందుకంటే అది ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక 5 star హోటల్స్కి ఉండే ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్. సో మీరు 27 years లోపు కనుక మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి, అంటే 2 years అంటున్నారు కాబట్టి, మీకు 18కో 19కో ఇంటర్ అయిపోయి ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి 2 years గ్యాప్ కాబట్టి 21, 22 ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం లేదు. యూ కెన్ డూ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇమీడియట్గా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. 5 locations మన కాలేజ్ ఉంది. మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మీకు లొకేషన్స్ షేర్ చేస్తారు. అలాగే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా షేర్ చేస్తారు. మీరు కాలేజ్కి వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండి. యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డూ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. సో ఓకే, మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పేశారు అండ్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి కూడా చెప్పేశారు. సో ఫైనల్లీ స్టూడెంట్స్కి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ అ ప్లేస్ వేర్ స్టూడెంట్ గెట్ 100% అష్యూరెన్స్ ఫర్ జాబ్ అండి. అంటే ఫ్యూచర్లో అంటే 95% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ చూసేది అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు కానీ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే కానీ ఇమీడియట్గా జాబ్ కావాలి. సో అది డెఫినెట్గా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కానీ అటెండెన్స్ అన్నది ఉంటే, చదువుకున్నంతకాలం మా దగ్గర చదువుకున్నంతకాలం 85% అటెండెన్స్ ఉంటే స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాం, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్ని తయారు చేస్తాం. సో దట్ స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం వచ్చినా స్టూడెంట్ వెంటనే ఉద్యోగం పోగొట్టుకోడు, పర్ఫామ్ చేస్తాడు, బెటర్గా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తాడు, బెటర్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, బెటర్ శాలరీస్ వస్తాయి. దట్ వీ కెన్ సే అండి 100%. ద ఓన్లీ థింగ్ ద స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఇస్ అబౌట్ హిస్ అటెండెన్స్. ఓకే, సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి, వాటి ఇంపార్టెన్స్, ఇంటర్న్షిప్, ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.